गुड ईवनिंग गाइस। उम्मीद है तुसी सारे जने वधिया होवोगे। अज आपां CDP की क्लास दे विच मोरल डिवेलपमेंट थ्योरी करांगे। पहलां आपां जीन पियाजे की थ्योरी कीती सी। यह लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसनूं तुसीं सारिਆਂ ने ध्यान दे नाल याद करना है, सुनना है। सब तो पहलां तो इसका जिहड़ा नाम है तो ये किसने दिती है यही याद करना है आपां। तो ये कदों दी गई 1969 दे विच की है ये थ्योरी आई तो दिती किसने? लॉरेंस कोलबर्ग ने। इस थ्योरी का नाम की है? मॉरल डिवेलपमेंट थ्योरी। ये जिहड़े थ्योरीज के नेम ने ये तुसीं इंग्लिश दे विच ही याद रखना है। इसी वजह मैंने इसी करके की है मैंने कि इंग्लिश दे विच ही इहदा नाम लिखिया है। पंजाबी दे विच तुहानूं की है इसनूं इस दे नाम नूं याद करन दी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तुसीं थ्योरी नूं की है पंजाबी दे विच ही सुनोगे तो उसनूं पंजाबी दे विच ही की तुसीं वधिया ढंग दे नाल समझना है। बट इन्हां दे जो नेम ने तुसीं इंग्लिश दे विच ही याद रखने हैं। मैं तुहानूं बार बार हर एक क्लास दे विच कहनी हाँ, ठीक है जी। तो सब तो पहला तो आप दोबारा यही डिस्कस कर लेने कि किहड़ी थ्योरी करनी है? मॉरल डिवेलपमेंट थ्योरी। किसने दी है थ्योरी? लॉरेंस कोलबर्ग ने। किहड़े सन दे विच? 1969 दे विच इन्हां ने यह थ्योरी दी। किन्नी उम्र दे विच दित्ती सी? 42 ईयर्स की, 42 साल की उम्र दे विच इन्हां ने की है यह थ्योरी दी। इन्हां दा जन्म 1927 दे विच होया सी। किहड़ी जगह? USA, ठीक है जी। यह थ्योरी उन्होंने किन्ना तो इंस्पायर होकर दी सी? जीन पियाजे तो। क्योंकि सब तो पहला यह थ्योरी किने दी? जीन पियाजे ने सेम थ्योरी दी। बट कि उहदे जिहड़े उन्हां दे जिहड़े की पॉइंट्स सी वो इन्हां तो डिफरेंट सीगे। आपां वो थ्योरी भी करांगे बट कि वो थ्योरी इन्नी कामयाब नहीं हुई हैगी, इस करके कि वो इन्नी फेमस भी नहीं हैगी। वो आपां की है बाद दे विच करांगे। उस दे विचों बहुत ही रेयर चांस हुंदे कि कोई क्वेश्चन बन जाए। जिहड़ी ये थ्योरी है लॉरेंस कोलबर्ग की, यह इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इस करके अज आपां की है यही थ्योरी करांगे पहलां, ठीक है जी। हुण इन्हां दीयां बुक्स देखो किहड़ियां ने। यह जिहड़ियां बुक्स ने ना इन्हां नूं तुसीं ध्यान दे नाल याद रखना है। बिकॉज बहुत बारी पुछ लिया जाता है कि यह बुक किस द्वारा दी गई। तो इन्हां नूं याद रखना कोई बाहला औखा नहीं हैगा, क्योंकि जिहड़ी इन्हां ने थ्योरी दी उसे रिलेटेड ही जिहड़े इन्हां दीयां बुक्स का नेम है। सब तो पहला द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डिवेलपमेंट, द फिलोसफी ऑफ मॉरल डिवेलपमेंट, मीनिंग एंड मैजरमेंट ऑफ मॉरल डिवेलपमेंट। सारियां जिहड़ियां मॉरल डिवेलपमेंट दीयां बुक्स ने, 3 बुक्स ने जिहड़ियां वो किन्हां ने दित्तियां? लॉरेंस कोलबर्ग ने, ठीक है जी। जिहड़ी साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डिवेलपमेंट है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। इनू तुसीं याद रखना है, ये ज़्यादा वारी के पुछ लई जाती है, ठीक है। नैक्सट आप अगे वधदे हाँ। हुण सब तो पहला सवाल उठिया कि नैतिकता की है, मोरैलिटी की है। फिर इन्हां ने दस्सिया भी जिहड़े अपने विचार ने जो आपां की सही गलत सोचते हैं ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਨੈਤਿਕ ਪਰਸਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। समय स्थान ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, 2 ਘਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਇੱਧਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਘਰ ਇੱਧਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 7-8 ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 7-8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਇਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ 7-8, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਦਲ ਜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਖੁਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਸਮਝੋਗੇ, ਖੁਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲ ਦੋਗੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ 11 ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹ ਸੁਣਾਈਆਂ 72 ਬॉयज़ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ।
72 ਬॉयज़ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬॉयज़ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਿਲਡਰਨ ਸੀਗੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬॉयज़ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਲਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਏਜ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਕੋਲਬਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਏਜ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ 11 ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 72 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਮਸ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਹਿੰਜ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫੇਮਸ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈंने ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ। ਫੇਮਸ ਸਟੋਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਿੰਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ, ਉਹ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੀ ਹੈ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਮੋਰਲ ਡਿਲੇਮਾ ਅਤੇ ਮੋਰਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ। ਮੋਰਲ ਡਿਲੇਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵਿਧਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੈ ਹਿੰਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਜ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੀ, ਪਤਨੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮਰਨ ਲਈ ਛੋੜ ਦਾਂ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇ ਦੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਮੋਰਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਬਚੂਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਇਹ ਤਰਕ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਆਪਣਾ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨੇ ਢੂੰਢ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰੂੰਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬਚਾਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਰਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮੋਰਲ ਡਿਲੇਮਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਲੈਵਲਸ ਐਂਡ ਸਟੇਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 0 ਤੋਂ 4 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ, ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਕਰ ਲਓ, 0 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ 0 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੜਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਿਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 6 ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲਸ ਸੀਗੇ ਉਹ 3 ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਲੈਵਲ ਅਤੇ ਸਟੇਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੈਵਲ 3 ਸੀਗੇ, ਸਟੇਜਿਸ 6 ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ 2-2 ਸਟੇਜਿਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਲੈਵਲ ਨੇ, ਪ੍ਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ
ਪ੍ਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇਹ 4 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੈ। 11 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਹੈ। 19 ਪਲੱਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪੋਸਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਕੋਲਬਰਗ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਹੀ ਲੈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਟੇਜ 1 ਓਬੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ 4 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਡਾਂਟ ਪਊਗੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਰਿਵੋਰਡ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੰਮ ਭਾਲਦਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੀਜ਼ ਭਾਲਦਾ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਲੇ 'ਚ ਭਾਲਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਸਟੇਜ ਆਫ ਟਿਟ ਫੋਰ ਟੈਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਟਿਟ ਫੋਰ ਟੈਟ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕਰੂੰ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੋਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਜਿਸ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਲੈਵਲ 2 ਵੱਲ, ਆਪਣਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ। ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਲ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੰਗਾ ਕੀ ਮਾੜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਹੈ ਟੋਟਲ 3 ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਬਟ ਲੈਵਲ 2 ਦੀ ਇਹ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਬॉय ਨਾਈਸ ਗਰਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਬਣਨਾ, ਜਾਂ ਗੁੱਡ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਵਾਂ, ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਣ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝਣ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿਓ। ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਕੀ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਦਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਬॉय ਨਾਈਸ ਗਰਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਸਟੇਜ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ। ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਬਰਗ ਨੇ ਲੈਵਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹ 3 ਨੇ, ਲੈਵਲ 3 ਨੇ, ਐਂਡ ਸਟੇਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 6 ਨੇ।
ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 11 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਦਿਖਾਂ। ਸਟੇਜ 4 ਕੀ ਹੈ ਲੋ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੂੰਗਾ। ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਪਣੇ ਐਲਡਰਸ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਨੇ ਲੋ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ, ਲੀਗਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ, ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਡਰ। ਤਿੰਨੇ ਨੇਮ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਥਿਊਰੀ ਸੁਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਹਾਏ 3 ਨੇਮ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਕਿ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇਹ 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖੁਦ ਦੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਲੈਵਲ ਪੋਸਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 19+ ਜਾਂ 18+ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਟਨ ਸਮਟਾਈਮਸ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਾ ਰੁੱਝਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਜ 5 ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਂਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਾਈਟਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੂਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੇਜ 6 ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਥੀਕਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ 5 ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਕਿ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਖੁਦ ਕੀ ਹੈ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਲੋਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਉਹਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਏਜ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬੰਦਾ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਸਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਨੇ ਸਟੇਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ
ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਕੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਸੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਬॉयਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੀ ਇਹ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਥਿਊਰੀ ਲਿਖਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਲਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਰਿਵਾਰ, ਸਕੂਲ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਧਰਮ, ਸਾਥੀ, ਸਮੂਹ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਸਮੁਦਾਇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਰਕ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਧਰਮ, ਸਾਥੀ, ਸਮੂਹ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਸਮੁਦਾਇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਕਾਮਨ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਏਜ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਲ ਗਿਲੀਗਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਥਿਊਰੀ ਲਿਖਤੀ। ਗਰਲਜ਼ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ, ਸਮੇਂ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਜਦ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਜੁੜਾਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਮਿਸ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਲ ਗਿਲੀਗਨ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹੀ ਸੇਮ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗਰਲਸ 'ਤੇ ਥਿਊਰੀ ਦੇਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਸੇਮ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ, ਪੋਸਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ। ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਸੀ ਇਹ 11 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 18+ ਔਰ 19+ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨਲੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਮੈਰਿਡ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਲ ਗਿਲੀਗਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਥਿਊਰੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੁਸੀਂ WhatsApp 'ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ YouTube 'ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।